నమస్కారం ఘంటారావానికి స్వాగతం. ముందుగా ప్రధానాంశాలు. ఎస్ఎల్బీసీ సహాయక చర్యల నేపథ్యంలో యంత్రాంగం అప్రమత్తం. నాగర్ కర్నూలు జిల్లా ఆసుపత్రి వద్ద 8 ప్రైవేట్ అంబులెన్సులు సిద్దం. మహారాష్ట్ర గోదావరిపై నిర్మించిన బాబ్లీ ప్రాజెక్టు గేట్ల ఎత్తివేత. సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలతో తాగునీటి అవసరాల కోసం విడుదల. యాదగిరిగుట్ట లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు ఈ నెల 11 వరకు కొనసాగనున్న వేడుకలు. కర్ణాటకలోని తుమకూరులో చిరుతపులి సంచారం. నిద్రిస్తున్న కుక్కను అమాంతం నోట కరుచుకుని పరుగులు. భయంతో ఆత్మహత్యకు యత్నించిన పూణే అత్యాచార నిందితుడు. 3 సార్లు ఉరేసుకున్న తాడు తెగిపోవడంతో ఫలించని ప్రయత్నం. ఎస్ఎల్బీసీ సొరంగంలో సహాయక చర్యలు ముమ్మరంగా కొనసాగుతున్నాయి. ఎన్జీఆర్ఐ, జియాలజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా, నేషనల్ రిమోట్ సెన్సింగ్ ఏజెన్సీలు సొరంగంలో జరిపిన గ్రౌండ్ పెనిట్రేటింగ్ రాడర్ సర్వేలో కొన్ని అనుమానిత ప్రాంతాల్ని గుర్తించారు. ఆ ప్రాంతాల్లో తవ్వకాలు చేపడుతున్నారు. ఈ తవ్వకాలు పూర్తయితేనే ప్రమాదంలో చిక్కుకున్న వారి జాడ తెలుస్తుందని అధికారులు చెబుతున్నారు. అయితే నీటి ఊట కారణంగా నిపుణులు సూచించిన లోతు వరకు మట్టిని తవ్వలేకపోతున్నారు. ఇదే సహాయ బృందాలకు ప్రధాన ఆటంకంగా మారింది. మరోవైపు టీబీఎం మిషన్ కట్టింగ్, పూడికతీత, డీ వాటరింగ్ ప్రక్రియలు నిరంతరంగా కొనసాగుతున్నాయి. ఇవాళ్టికి టీబీఎం యంత్రం కట్టింగ్ సగానికి పైగా పూర్తవుతుందని అధికారులు చెబుతున్నారు. మొత్తం 13.85 కిలోమీటర్ల సొరంగంలో సహాయక బృందాలు ఇప్పటి వరకు 13.61 కిలోమీటర్లకు చేరుకున్నాయి. లోపల 9.2 మీటర్ల వెడల్పుతో ఉన్న టన్నెల్లో 5.5 అడుగుల ఎత్తులో బురద, మట్టి పేరుకున్నట్లు గుర్తించారు. This everybody is working on. There is a lot of progress between day before night and the whole day yesterday, and in the morning shift also people have started. So this is our technicality as of now. Hopefully all goes well. Manually we get people here. If we don't, then we need to reach here with an excavator because we have to ensure that our crew, our people are safe. We can't do anything mechanically in here. Because there is slush and that slush is very soft at some point and the height is such that people can actually drown in it. ఎస్ఎల్బీసీ టన్నెల్ వద్దకు మంత్రులు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి, జూపల్లి కృష్ణారావు, సీఎస్ శాంతకుమారి చేరుకున్నారు. అక్కడ జరుగుతున్న సహాయ చర్యలపై అధికారులతో మంత్రులు సమీక్ష నిర్వహిస్తున్నారు. Very difficult to separate the timeline, so try and do it as fast as possible. Railways is here with bigger cutters. Contractors have also put their own cutters. We try to do it as fast as possible. But this is what we have to do. This is the main obstruction which that frame of the TBM frame just come behind. This is the main obstruction. So our vendors, cutters, along with the railway, they are working continuously 24/7 to cut this and keep this frame out. This is the presently all the people who are going behind this frame and then finding their way up and down to this point where these where this silt is there, TBM is below. So yesterday we could go till here. We all went till here. The NGRI team was there. They have marked all the locations wherein they expected, according to their analysis, where they see some signals. So we have marked that area. The area where the depth is minimum, where they according to their signal, where they feel something is 1.5-2 meters below. So that we are, that is where tomorrow we attack that area immediately with the help of rat miners. Once they started digging,
the water started coming up. So that again, whatever efforts they put in, like 5-6 hours, 7 hours. ఎస్ఎల్బీసీ సొరంగం వద్ద మంత్రులు ఉత్తమ్, జూపల్లి, సీఎస్ శాంతకుమారి సహాయక చర్యలపై సమీక్ష నిర్వహిస్తున్నారు. దీనికి సంబంధించి మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి స్వామికిరణ్ అడిగి తెలుసుకుందాం. స్వామికిరణ్, చెప్పండి, మంత్రుల సమీక్షకు సంబంధించి తాజా సమాచారం ఏంటి? So this operation now we are connecting, because there was no permanent dewatering system over here. Now people have gone, they are putting cables and everything, so we established another permanent dewatering station here. Our 5 stations are there, so here also now we are going to be having a dewatering station. So one excavator is working behind this, sir, which has made a considerable achievement in clearing the muck and everything flying. Regarding the conveyor belt, already as sir explained, because at the end part the conveying system has got dislodged and the foundations and all are gone away. So what we are trying to do is we are trying to create a new foundation, boards. The structure has been fabricated, the tail drum all has been fabricated, it has been taken inside. Robbins, we have, since Robbins was associated in this, we have asked Robbins USA to deploy their people over here who are working on this conveying belt system to install it immediately. This work is going on, and because of the water and the silt there, the new foundation will take a little bit more time than normally it should do. Rest of it is that this, I mean, basic thing is if we can deploy some equipment over here, then the progress would be very, very faster. So now we have discussed with sir also, since we went yesterday together inside the tunnel, we spent a lot of time, we have gone today also. And like he explained, sir, we have one EX60 excavator which is here. We have another EX60 excavator down here at the pit. So once some room, we are even trying to see if even if a ramp can be created, we cut out in such a way that the ramp created and we can get the machine over here, then we don't have to take the whole material out. We can start searching it, they can put the material in one corner and the machine can keep going inside. Once the machine goes, the progress will be very faster, and that is what is we are trying to expedite. More number of people are being deployed. Today we have got 116 people, riggers, welders from some of our other companies which are working elsewhere from Madhya Pradesh. Today they have arrived. They are also going to be supplementing the efforts of the railways and other government authorities and army. They are working over here. So this is the only problem is this the obstacles which are the main obstacles of things. Otherwise we are. ఎస్ఎల్బీసీ ప్రమాద స్థలిలో ముమ్మరంగా సహాయక చర్యలు జరుగుతున్న నేపథ్యంలో నాగర్ కర్నూలులోని అధికార యంత్రాంగం అంతా అప్రమత్తంగా ఉన్నారు. ఏ క్షణంలో ఏదైనా జరగవచ్చని అందరూ అప్రమత్తంగా ఉండాలని పై అధికారులు ఆదేశించడంతో జిల్లాలోని వైద్య, రెవెన్యూ, పోలీసు యంత్రాంగం, సంబంధిత అధికారులు అందరూ అలర్ట్గా ఉన్నారు. ఇవాళ ఉదయం నుంచి జిల్లా కేంద్రంలోని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి ముందు 8 ప్రైవేట్ అంబులెన్స్లను సిద్దం చేశారు. సొరంగ మార్గంలో ఉన్న 8 మంది ఏ స్థితిలో ఉన్నా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అన్ని విధాల సహాయక చర్యలు అందే విధంగా అన్ని ఏర్పాట్లను పూర్తి చేశారు. ఇప్పటికే హైదరాబాద్ నుంచి 8 మంది ఫోరెన్సిక్ వైద్య బృందం జిల్లా ఆసుపత్రికి చేరుకున్నారని, అక్కడి నుంచి ప్రమాద స్థలికి చేరుకుని సంఘటనా స్థలాన్ని పరిశీలించే అవకాశం ఉందని సమాచారం. ఎస్ఎల్బీసీ టన్నెల్లో జరిగిన ప్రమాదానికి ప్రభుత్వమే పూర్తి బాధ్యత వహించాలని రాష్ట బీజేపీ నేతలు డిమాండ్ చేశారు. ఒకవేళ అందులో చిక్కుకున్న కార్మికులు మరణిస్తే వారివి ప్రభుత్వ హత్యలుగానే పరిగణిస్తామన్నారు. ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యం వల్లే ఈ దుర్ఘటన జరిగిందని విమర్శించారు. ఎస్ఎల్బీసీ ఘటన బాధాకరమని, ఇప్పటి వరకు ముఖ్యమంత్రి సంఘటనా స్థలానికి వెళ్లకపోవడం దురదృష్టకరమని బీజేపీ శాసనసభాపక్ష నేత ఏలేటి మహేశ్వరరెడ్డి మండిపడ్డారు. మంత్రులు విహారయాత్ర మాదిరిగా వెళ్లి వచ్చారు తప్పితే ఆలోచన లేకుండా పనులు చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. గత కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వాలు ఎస్ఎల్బీసీని నిర్లక్ష్యం చేశాయని ఆరోపించారు.
హైదరాబాద్లోని ఎమ్మెల్యే క్వార్టర్స్ నుంచి ఎస్ఎల్బీసీ టన్నెల్ పరిశీలనకు బృందంగా బీజేపీ ఎమ్మెల్యేలు బయలుదేరారు. బీజేపీ శాసనసభాపక్ష నేత మహేశ్వరరెడ్డి నేతృత్వంలో ప్రమాద ఘటన, టన్నెల్లో చిక్కుకున్న కార్మికుల పరిస్థితిపై వారు ఆరా తీనున్నారు. అక్కడ పరిస్థితిని పరిశీలించాక కేంద్రానికి నివేదిక అందిస్తామని చెప్పారు. ఎస్ఎల్బీసీలో జరిగినటువంటి ప్రమాదం ఈ రోజుకి 8 రోజులు కావస్తా ఉన్నది. ఇప్పటి వరకు కనీసం ఆ సంఘటన స్థలానికి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు వెళ్లకపోవడం, సహాయక చర్యల అంశంలో పర్యవేక్షణ చేయకపోవడం చాలా బాధాకరం. మంత్రులు కూడా మరి పొద్దున వచ్చి సాయంత్రము పిక్నిక్ వచ్చినట్టు వెళ్లిపోతున్నారు తప్ప అక్కడ క్యాంప్ ఆఫీస్ క్రియేట్ చేసేసుకుని సహాయక చర్యల కోసము వారు పనిచేయకపోవడం చాలా బాధాకరం. ఎక్కడైతే టన్నెల్ ని కట్ చేసేసి రెస్క్యూ ఆపరేషన్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటే ఆ నిర్ణయం తీసుకోవడానికి 5 రోజులు ఎందుకు సమయం పట్టిందని అడుగుతా ఉన్నాం. మరి ఇప్పటి వరకు జియోలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా కానీ మరి పర్మిషన్స్ తీసుకున్నారా? దీని మీద స్పెసిఫిక్ స్టడీ చేసినారా? అప్పుడు సీవేజ్ విషయం లోపల ఆ సీవేజ్ కోసము డీవాటరింగ్ చేశారా? మరి అక్కడ ఆ ప్రాంతం లోపల మరి కేసింగ్ చేశారా? రేపు ఇటువంటి ప్రమాదాలు జరిగితే తీసుకోవాల్సినటువంటి కనీస చర్యలు కూడా తీసుకోకుండా హడావిడిగా మీరు ఇవి ఎందుకు తీసుకోవాల్సి వచ్చిందని చెప్పి మేము ప్రశ్నిస్తా ఉన్నాం. వాళ్ళు అక్కడ కాళేశ్వరం మొదలు పెట్టినట్టు మేము ఒక మరి ప్రాజెక్ట్ ని మొదలు పెడతాం అన్నట్టుగా మీరు హడావిడిగా మొదలుపెట్టి ఈరోజు 8 నిండు ప్రాణాలను బలి తీసుకున్నటువంటి ప్రభుత్వం, ఈ ప్రభుత్వ హత్యలుగా మేము పరిగణిస్తా ఉన్నాం. ఇంత హడావిడిగా ఈ ప్రాజెక్ట్ ని టేకప్ చేసి ఇవి ఏటీఎం గా మాత్రమే మార్చుకునే ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు. మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి చిక్కుకున్నటువంటి బాధితుల్ని వారు ప్రాణాలతో బయటకు రావాలని ప్రభుత్వం అన్ని రకాలుగా కేంద్ర ప్రభుత్వం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి పూర్తిగా సహాయ సహకారాలు అందిస్తున్నది. ఏది ఏమైనా ఆ జరిగినటువంటి సంఘటన సరే, ఇప్పుడు రాజకీయ విమర్శలు చేయదలుచుకోలేదు. ఇది రాజకీయ విమర్శలు చేసేటటువంటి సమయం కూడా కాదు. కాబట్టి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, కేంద్ర ప్రభుత్వం అందిస్తున్నటువంటి పూర్తి సహాయ సహకారాన్ని వినియోగించుకొని ఆ బాధితుల్ని బయటకు తీసే విధంగా ప్రయత్నం చేయాలని ఈ సందర్భంగా ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేస్తాం. వరంగల్లో సంచలనం సృష్టించిన వైద్యుడిపై హత్యాయత్న ఘటనలో చికిత్స పొందుతూ ఆయన ఇవాళ మృతి చెందాడు. వివాహేతర సంబంధానికి అడ్డొస్తున్నాడని భర్త హత్యకు ఫ్లోరా మరియా అతడి ప్రియుడితో కలిసి ప్రణాళిక వేసి దాడి చేయించినట్లు పోలీసులు ఇప్పటికే నిర్ధారించారు. ఈ నెల 20న రాత్రి హనుమకొండ జిల్లా కాజీపేటలో తన క్లినిక్లో విధులు ముగించుకుని సుమంత్ రెడ్డి కారులో ఇంటికి బయలుదేరాడు. బట్టుపల్లి శివారులో గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు దాడి చేసి విచక్షణారహితంగా అతడిపై దాడి చేశారు. ఈ కేసును సవాల్గా తీసుకుని ముమ్మర దర్యాప్తు చేపట్టిన వరంగల్ పోలీసులు డాక్టర్ భార్యకు నిందితుడు సంగారెడ్డిలో జిమ్ ట్రైనర్గా పనిచేస్తున్న శామ్యూల్ మధ్య వివాహేతర సంబంధమే హత్యాయత్నానికి అసలు కారణంగా గుర్తించారు. భర్త సుమంత్ రెడ్డిపై ప్రియుడు సైదాబాద్లో ఏఆర్ కానిస్టేబుల్ గా పనిచేస్తున్న అతడి స్నేహితుడితో కలిసి దాడి చేయించిందన్నారు. తీవ్ర గాయాల పాలైన సుమంత్ను తొలుత ఎంజీఎంకు, ఆ తర్వాత హైదరాబాద్ కు తరలించారు. అనంతరం మళ్లీ సుమంత్ రెడ్డిని ఎంజీఎం ఆసుపత్రికి తీసుకురాగా చికిత్స పొందుతూ పరిస్థితి విషమించడంతో ఇవాళ మృతి చెందాడు. పూణేలో ఆగి ఉన్న బస్సు అత్యాచార ఘటనలో నిందితుడు ఘటన తర్వాత భయంతో ఆత్మహత్యకు యత్నించినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. 37 ఏళ్ల దత్తాత్రేయ రామ్దాస్ గడే ఘటన తర్వాత సిరూర్కు పారిపోయి చెరుకు తోటలో నక్కాడు. పోలీసులు తనను పట్టుకుంటున్నారన్న భయంతో తాడుతో ఉరివేసుకునేందుకు 3 సార్లు యత్నించాడు. అయితే 3 సార్లు తాడు తెగిపోయి చావు నుంచి తప్పించుకున్నాడు. పోలీసులు పట్టుకున్న తర్వాత మెడపై ఉన్న గాయాలు ఏంటనడగ్గా నిందితుడు ఈ సంగతి చెప్పాడు. మరోవైపు నిందితుడికి కోర్టు 12 రోజుల పోలీస్ కస్టడీ విధించింది. ఉత్తరాఖండ్లోని చమోలి జిల్లాలో మంచు చర్యలు విరిగిపడిన ఘటనలో మరో 14 మంది బీఆర్ఓ కార్మికులను రెస్క్యూ బృందాలు సురక్షితంగా బయటకు తీశాయి. 3 హెలికాప్టర్ ద్వారా మిలిటరీ ఆసుపత్రికి తరలించారు. మరో 8 మంది ఇంకా మంచు చర్యల కిందే చిక్కుకుని ఉండగా వారి కోసం సహాయక చర్యలు ముమ్మరం చేశారు. మంచుతో కూడిన వర్షం దట్టంగా కురుస్తుండడం, చీకటి కారణంగా రాత్రి సహాయక చర్యలను తాత్కాలికంగా నిలిపివేయాల్సి వచ్చింది. శుక్రవారం జరిగిన ఘటనలో మొత్తం 55 మంది కార్మికులు చిక్కుకోగా ఇప్పటి వరకు 47 మందిని రక్షించామని ఉత్తరాఖండ్ విపత్తు నిర్వహణ విభాగం తెలిపింది. ఘటనా స్థలిలో కొన్ని అడుగుల మేర మంచు పేరుకుపోవడంతో సహాయ చర్యలు సవాల్గా మారాయని పేర్కొంది. కాపాడిన వారిలో 4 పరిస్థితి విషమంగా ఉందని అధికారులు తెలిపారు. బద్రీనాథ్ సమీపంలోని మానా గ్రామం వద్ద జాతీయ రహదారిపై పేరుకుపోయిన మంచు మేటలను బీఆర్ఓకు చెందిన కార్మికులు తొలగిస్తుండగా మంచు చర్యలు విరిగిపడ్డాయి. ఈ ప్రదేశం భారత్ టిబెట్ సరిహద్దులో సముద్ర మట్టానికి 3200 మీటర్ల ఎత్తులో ఉంది.
ఉత్తరప్రదేశ్ ఆగ్రాలో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో 4 మృతి చెందారు. మరో 19 మంది గాయపడ్డారు. ఆగ్రా లఖ్నవూ హైవేపై ఆగి ఉన్న స్టేషనరీ ట్రక్కును ప్రయాణికుల బస్సు బలంగా ఢీకొనడంతో ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. ఘటనా సమయంలో బస్సులో 30 మంది ఉన్నారు. వారంతా కుంభమేళా ప్రాంతంలో స్నానం చేసి వస్తున్న భక్తులుగా పోలీసులు గుర్తించారు. మృతులంతా ఆగ్రా వాసులే అని వెల్లడించారు. తెల్లవారుజామున ప్రమాదం జరగక ఆ సమయంలో ప్రయాణికులంతా గాఢ నిద్రలో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. డ్రైవర్ నిద్రమత్తే ప్రమాదానికి కారణమని తెలిసింది. ఇక రాయ్బరేలీలో జరిగిన మరో రోడ్డు ప్రమాదంలో 2 మృతి చెందారు. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్తో శ్వేత సౌధంలో జరిగిన వాగ్వాదంపై ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్స్కీ స్పందించారు. ట్రంప్నకు క్షమాపణ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదని పేర్కొన్నారు. తాను ఏదో తప్పు చేశానని అనుకోవడం లేదని ఓ ఇంటర్వ్యూలో అన్నారు. తాను అమెరికా అధ్యక్షుణ్ణి, ప్రజలను గౌరవిస్తానన్న జెలెన్స్కీ ఇది చాలా కఠినమైన పరిస్థితి అని, ఇందులో స్నేహం ఎక్కడ ఉందంటూ అమెరికాను ఉద్దేశించి వ్యాఖ్యానించారు. ఖనిజాల ఒప్పందం ఒక భద్రతా హామీ మాత్రమేనని స్పష్టం చేశారు. ట్రంప్, రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్ల మధ్య సంబంధంపై జెలెన్స్కీ స్పందించారు. ట్రంప్ తటస్థంగా ఉండాలని, తమ వైపే ఉండాలని తాను కోరుకుంటున్నట్లు తెలిపారు. ఓవెల్ ఆఫీస్లోని ఘర్షణ ఇరుపక్షాలకు మంచిది కాదన్నారు. రష్యాపై ఉన్న అభిప్రాయాన్ని తాను మార్చుకోలేనని జెలెన్స్కీ స్పష్టం చేశారు. మరోవైపు ఓవెల్ ఆఫీస్ ఘటనపై మాట్లాడిన ట్రంప్, జెలెన్స్కీ శాంతిని ఆకాంక్షించే వ్యక్తి కాదని మండిపడ్డారు. రష్యా ఉక్రెయిన్ల మధ్య అత్యవసరంగా కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం జరగాలని కోరుకుంటున్నట్లు పేర్కొన్నారు. శాంతి చర్చలకు జెలెన్స్కీ తిరిగి వచ్చినప్పటికీ అందుకు తాను సిద్దంగా లేనని తెలిపారు. సమావేశంలో ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు అతి చేశారని వ్యాఖ్యానించారు. అమెరికాకు తక్షణ శాంతి కావాలని, రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్ కూడా శాంతినే కోరుకుంటున్నారని ట్రంప్ వ్యాఖ్యానించారు. శ్వేత సౌధం ఓవెల్ ఆఫీస్లో ట్రంప్, జెలెన్స్కీ వాగ్వాదంపై ప్రతిపక్ష డెమోక్రాట్లు సహా ప్రపంచ దేశాలు స్పందించాయి. ట్రంప్, ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్లు రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్ చెప్పిన చెడు పనులను చేస్తున్నారని, వారు పుతిన్ వైపే ఉన్నారని డెమోక్రాట్లు ఆక్షేపించారు. జెలెన్స్కీ ఒంటరి కాదని, తాము ఉక్రెయిన్తో కలిసి శాంతి కోసం పనిచేస్తామని ఐరోపా సమాఖ్య చీఫ్ ఉర్సులా వోన్ డెర్ లెయన్ అన్నారు. బలంగా, భయరహితంగా ఉండాలని ఐరోపా కమిషన్తో పాటు ఐరోపా మండలి అధ్యక్షులు పేర్కొన్నారు. యుద్దంలో రష్యానే దురాక్రమణదారుడని అమెరికా మిత్రదేశమైన ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడు ఇమాన్యుయల్ మ్యాక్రాన్ అన్నారు. పుతినే 3వ ప్రపంచ యుద్దంతో ఆటలాడుతున్నారని పేర్కొన్నారు. యుద్దంలో ఎవరు బాధితులో, ఎవరు దురాక్రమణదారులో తమకు తెలుసునని, ఉక్రెయిన్కు మద్దతు కొనసాగిస్తామని జర్మనీకి కాబోయే ఛాన్సలర్ ఫ్రెడరిక్ మెర్జ్ తెలిపారు. యుద్దాన్ని ముగించేందుకు ఇక ఆలస్యం చేయకుండా సమావేశమవ్వాలని ఐరోపా, అమెరికా దేశాలకు ఇటలీ ప్రధాని మెలోనీ సూచించారు. నెదర్లాండ్స్, పోలాండ్, స్పెయిన్, బ్రిటన్, స్వీడన్ దేశాలు ఉక్రెయిన్కు తమ మద్దతు కొనసాగుతుందని స్పష్టం చేశాయి. ఉక్రెయిన్ తమ స్వాతంత్ర్యం కోసమే కాకుండా అందరి కోసం పోరాడుతుందని కెనడా తెలిపింది. కీవ్కు మద్దతుగా ఉండడం గర్వకారణమని డెన్మార్క్ ప్రకటించింది. హంగేరీ మాత్రం భిన్నంగా అమెరికాను సమర్థించింది. శాంతి కోసం ట్రంప్ ధైర్యంగా నిలబడ్డారని, మూర్ఖులే యుద్దాన్ని కోరుకుంటారని హంగేరీ ప్రధాని అన్నారు. తమకు మద్దతుగా నిలిచిన ప్రతి దేశాధినేతకు జెలెన్స్కీ పేరుపేరున కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ట్రంప్, జెలెన్స్కీ వాగ్వాదం పరిణామాలపై ఉక్రెయిన్పై రష్యా తీవ్ర పదజాలంతో విమర్శలు గుప్పించింది. జెలెన్స్కీకి ఇలా జరగాల్సిందేనని ఎద్దేవా చేసింది. అమెరికా పట్ల అమర్యాదగా ఉన్న ఉక్రెయిన్కు ఈ పరిణామం గట్టి చెంపదెబ్బ అని, జెలెన్స్కీకి ఇలా జరగాల్సిందేనని రష్యా మాజీ అధ్యక్షుడు, రష్యా సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ డిప్యూటీ చైర్మన్ దిమిత్రీ మెద్వదేవ్ అన్నారు. తమకు అన్నం పెట్టిన చేతినే ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు గాయపరుస్తున్నారని, తమకు సాయం చేసిన వారితోనే వాగ్వాదానికి దిగారని రష్యా విదేశాంగ శాఖ వ్యాఖ్యానించింది. జెలెన్స్కీపై దాడి చేయకుండా ట్రంప్, జేడీ వాన్స్ సంయమనం పాటించడం అద్భుతమని ఎద్దేవా చేసింది. హైదరాబాద్ హైత్నగర్లోని జీ స్కూల్ వద్ద విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు ఆందోళనకు దిగారు. భారీగా ఫీజులు పెంచడానికి వ్యతిరేకంగా నిరసన చేపట్టారు. ఒకేసారి 30% ఫీజులు పెంచడంపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఇంత మొత్తంలో ఫీజులు పెంచితే ఎలా భరించాలని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. జీ స్కూల్ ఎదుట ఉన్న రహదారిపై విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు ర్యాలీ చేపట్టారు. స్కూల్ యాజమాన్యం డౌన్ డౌన్ అంటూ నినాదాలు చేశారు. పెంచిన ఫీజులు వెంటనే తగ్గించాలంటూ విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు డిమాండ్ చేశారు. అందరు
పేరెంట్స్ వర్కింగ్ అయినా కూడా పర్మిషన్స్ తీసుకొని లీవ్స్ పెట్టుకొని వాళ్ళని అంతా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా వాళ్ళ దగ్గర నుంచి రెస్పాన్స్ లేదు. ఇంకా ఈవెన్ ఇప్పుడు కూడా వాళ్ళు ఏం పంపిస్తున్నారంటే మెసేజ్ రిమైండర్, మీరు అక్నాలెడ్జ్మెంట్ పంపించకపోతే టీసీ డేట్ అయిపోతుంది, ఇఫ్ యూ ఆర్ టేకింగ్ టీసీ లేటర్ మనం ఫైన్ పే చేయాలన్నట్టుగా వాళ్ళు మెసేజెస్ పంపిస్తున్నారు. మేము గత నెల రోజుల సంది మేము ఇది పోరాటం చేస్తున్నామండి. ప్రిన్సిపాల్ మేడం మా పిల్లల మీద ఒత్తిడి తెచ్చి ఈ ఫీజు ఇదే కంటిన్యూ అవుతుంది, దీని మీద మీరు సంతకాలు పెట్టించుకొని రావాలి మీ పేరెంట్స్ అని చెప్తున్నారు. మేము డిఓ ఆఫీస్ పోయి కంప్లైంట్ పెట్టాము, కలెక్టర్ ఆఫీస్లో పోయి ఈ లెటర్ ఇచ్చి వచ్చాము. చాలా స్కూళ్ళు ఇలా జరుగుతున్నాయి. మేమే ధైర్యంతో పోరాటం చేస్తున్నాము. మాకు ఖచ్చితంగా న్యాయం జరుగుతుందని మేము ఆశిస్తున్నాము. గత 10 సంవత్సరాలుగా జీ స్కూల్ యాజమాన్యము పెంచుతున్న ఫీజు హైకుల మీద ఒక కమిటీ వేయాలి. ఆ కమిటీ వేసి దీని మీద మాట్లాడాలి. ఇది భారమయ్యి ఖచ్చితంగా కడుపు మండి పేరెంట్స్ తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో రోడ్డెక్కిన స్థితి తప్ప ఇంకా వేరేది కాదు. ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ప్రకారంగా 10% పెంచమనే ఉంది, కానీ వీళ్ళు ఇష్టానుసారంగా ప్రతి స్కూల్, ఈ స్కూలే కాదు ప్రతి స్కూల్ కూడా చాలా బాధాకరమైన విషయం అండి. కట్టలేని పరిస్థితుల్లో పేరెంట్స్ చాలా ఇబ్బంది పడతా ఉన్నారు. ఈ ప్రైవేట్ స్కూల్ యాజమాన్యాలు మాత్రం భయంకరంగా దండుకుంటున్నాయి. కాబట్టి తప్పకుండా మీరు ప్రతి ఒక్క పేరెంట్, ప్రతి ఒక్క సామాన్యుడు కూడా ఈ ప్రైవేట్ స్కూల్కి వెళ్ళి చదువుకునే విధంగా ఫీజులు తగ్గించే ప్రయత్నం చేయాలని చెప్పేసి అని యాజమాన్యాన్ని కోరుకుంటున్నారు. వరంగల్ జిల్లా మామునూరులో విమానాశ్రయ నిర్మాణానికి అడ్డంకులు తొలగిపోయాయి. ఎయిర్పోర్ట్ అభివృద్ధికి కేంద్రం పచ్చజెండా ఊపడంతో ఏడాదిలోపే దేశీయ విమానాలు చక్కర్లు కొట్టనున్నాయి. చారిత్రక వారసత్వ సంపదలకు నిలవైన ఓరుగల్లు పర్యాటకానికి మరింత ఊతమందనుంది. విమానాశ్రయ నిర్మాణంతో జిల్లాలో ప్రగతి పరుగులు తీస్తుందని స్థానికులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మంత్రులు కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి, కొండా సురేఖ, ఎంపీ కడియం కావ్య, జిల్లా ఎమ్మెల్యేలు సీఎం రేవంత్ కేంద్రానికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఓరుగల్లు జిల్లా వాసుల చిరకాల కోరిక మామునూరు విమానాశ్రయ నిర్మాణానికి శరవేగంగా అడుగులు పడుతున్నాయి. దశాబ్దాల కల సాకారం చేస్తూ మామునూరు ఎయిర్పోర్టు అభివృద్ధికి కేంద్ర ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. రాష్ట్ర సర్కారు విజ్ఞప్తి మేరకు విమానాశ్రయ అభివృద్ది ఆపరేషన్స్ కు కేంద్ర పౌర విమానయాన శాఖ అనుమతులు ఇచ్చింది. వాస్తవానికి నిజాం కాలం నుంచే మామునూరులో వాయుదూత్ విమానాలు నడిచేవి. అనంతరం పలు కారణాలతో విమానాశ్రయం మూతపడింది. పునరుద్దరణకు ఎవరెన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా ఫలించలేదు. తాజాగా హైదరాబాద్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ లిమిటెడ్ ఇచ్చిన ఎన్ఓసీకే కేంద్రం ఆమోదం తెలపడంతో మామునూరు నుంచి మళ్లీ విమానాలు ఎగరనున్నాయి. ఎయిర్పోర్టు విస్తరణకు అవసరమైన 256 ఎకరాల భూసేకరణ కోసం 205 కోట్ల రూపాయలు విడుదల చేస్తూ ప్రభుత్వం గత నవంబర్లో జీవో విడుదల చేసింది. విమానాశ్రయ నిర్మాణానికి సంబంధించిన డిజైన్లతో కూడిన డీపీఆర్ను సిద్దం చేయాలని ఎయిర్పోర్టు అథారిటీకి రోడ్లు భవనాల శాఖ లేఖ రాసింది. మామునూరు ఎయిర్పోర్టు నిర్మాణానికి అడ్డంకిగా ఉన్న 150 కిలోమీటర్ల ఒప్పందాన్ని జీఎంఆర్ సంస్థ ఉపసంహరించుకుంది. ఇప్పటికే ఎయిర్పోర్టు పరిధిలో 696 ఎకరాల భూమి ఉంది. మరో 253 ఎకరాల భూమిలో కొంత రన్వే విస్తరణ, టెర్మినల్ బిల్డింగ్, ఎయిర్ ట్రాఫిక్ కంట్రోల్ ఏటీసీ, నావిగేషన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఇన్స్టాలేషన్ నిర్మాణాలు చేపడతారు. ఎయిర్పోర్టు అభివృద్ది పునరుద్దరణకు కేంద్రం పచ్చజెండా ఊపడంతో ఏడాదిలోపే ఈ ప్రాంతంలో విమానాలు ఎగరనున్నాయి. టెర్మినల్ నిర్మాణానికి ముందుగా డిజైన్లు రూపొందించి అనంతరం టెండర్లు పిలవాలని సర్కార్ యోచిస్తోంది. ఈ ఏడాది ఆఖరులోగా పనులు పూర్తి చేసి హైదరాబాద్తో పాటు దక్షిణాదిలోని ప్రముఖ ప్రాంతాలకు సర్వీసుల్ని నడిపించేలా అధికారులు ప్రణాళికలు రూపొందిస్తున్నారు. విమానాశ్రయం అందుబాటులోకొస్తే వరంగల్కే కాకుండా పరిసర జిల్లాలతో పాటు దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాలకు రవాణా సౌకర్యాలు మెరుగు కానున్నాయి. క్షేత్రస్థాయిలో కీలకమైన భూసేకరణ పనులు సైతం చురుగ్గా సాగుతున్నాయి. భూములిచ్చే రైతులకు ఏ మేరకు పరిహారం అందించాలన్నది త్వరలోనే ఓ నిర్ణయం తీసుకోనున్నారు. కర్షకులు కొంత మెరుగైన పరిహారాన్ని కోరుకుంటుండగా మంత్రి కొండా సురేఖ, ఎమ్మెల్యేలు, జిల్లా కలెక్టర్ ఇప్పటికే పలు దఫాలుగా వారితో చర్చించారు. 1000 ఎకరాల్లో విమానాశ్రయాన్ని విస్తరిస్తుండగా ఇప్పటికే 700 ఎకరాలు ఏఏఐ ఆధీనంలో ఉంది. మరో 253 ఎకరాల భూసేకరణకు ప్రభుత్వం నిధులు మంజూరు చేయడంతో పాటు రైతుల్ని ఒప్పించేలా అధికారులతో ప్రత్యేక కమిటీ వేసింది. ఖిలా వరంగల్ మండలంలోని నక్కలపల్లి, గుంటూరుపల్లి, గాడిపల్లి గ్రామాల్లోని 223 మంది రైతుల నుంచి 253 ఎకరాల్ని సేకరించనున్నారు. ఈ నెలాఖరులోగా సర్వేను పూర్తి చేసి పరిహారం ఎంత అనే దానిపై ఓ నిర్ణయానికి రానున్నారు. అన్ని అనుకూలిస్తే ఏడాదిలోనే నిర్మాణం పూర్తయి విమాన సేవలు అందుబాటులోకి రానున్నాయి.
వరంగల్ జిల్లా మామునూరు వద్ద బీజేపీ కాంగ్రెస్ శ్రేణుల మధ్య ఘర్షణ చోటు చేసుకుంది. ఎయిర్పోర్టు మోదీ వల్లే వచ్చిందని బీజేపీ కార్యకర్తలు, కాదు రేవంత్ రెడ్డి వల్లేనని కాంగ్రెస్ శ్రేణులు వాగ్వాదానికి దిగారు. దీనికి సంబంధించి మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి రవిచంద్రన్ అడిగి తెలుసుకుందాం. రవిచంద్ర, చెప్పండి, బీజేపీ కాంగ్రెస్ నేతల మధ్య ఘర్షణకు సంబంధించి తాజా సమాచారం ఏంటి? వరంగల్ మామూలు విమానాశ్రయ అంశం స్థానికంగా ఉన్నటువంటి బీజేపీ శ్రేణులు అలాగే కాంగ్రెస్ శ్రేణుల మధ్య వాగ్వాదానికి దారితీసింది. పరస్పరం పార్టీ కార్యకర్తలు తోపులాట చేసుకున్నారు. వరంగల్ మామూలు ఎయిర్పోర్ట్ అభివృద్ధికి కేంద్ర ప్రభుత్వం అనుమతిస్తూ నిర్ణయం తీసుకుంది. మామూలు ఎయిర్పోర్ట్ అభివృద్ధి ఆపరేషన్స్ కు కేంద్ర పౌర విమానయాన శాఖ అనుమతించింది. అలాగే ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా అనుమతి లేఖ ఇచ్చిన కేంద్ర పౌర విమానయాన శాఖ హైదరాబాద్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ లిమిటెడ్ ఇచ్చిన ఎన్ఓసికి కేంద్రం ఆమోదం తెలిపింది. దీంతో ఇటు వరంగల్ వాసులు అలాగే రాష్ట్ర ప్రజల దశాబ్దాల కళ నెరవేరినట్లయింది. ఖచ్చితంగా ఒక ఏడాదిలోపే విమానాశ్రయం రానుంది. విమానాశ్రయ నిర్మాణ పనులు కూడా చాలా వేగంగా జరగనున్నాయి. అయితే ఈ నేపథ్యంలో ఇవాళ బీజేపీ శ్రేణులంతా కూడా వరంగల్ మామూలు విమానాశ్రయానికి ప్రాంతానికి వచ్చి మోడీకి పుష్పాభిషేకం నిర్వహించేందుకు వాళ్ళంతా కూడా స్థానికంగా ఉన్నటువంటి నాయకులు అలాగే కార్యకర్తలు పెద్ద సంఖ్యలో వచ్చారు. మోడీకి పుష్పాభిషేకం చేసేందుకు వాళ్ళంతా కూడా సిద్ధమయ్యారు. ఆ సమయంలో అక్కడికి కాంగ్రెస్ నాయకులు పార్టీ కార్యకర్తలు కూడా వచ్చారు. వీరిద్దరి మధ్య ఇరు వర్గాలు ఎదుర్కోవడంతో పరస్పరం తోపులాట జరిగింది. అలాగే వాగ్వాదం జరిగింది. మా వల్లే వచ్చింది ఎయిర్పోర్ట్ అంటే కాదు, మా వల్లే ఎయిర్పోర్ట్ వచ్చింది అని పరస్పరం నేతలంతా కూడా వాగ్వాదానికి దిగడంతో ఉద్రిక్త పరిస్థితి నెలకొంది. వెంటనే సమావేశం పోలీసులు ఘటనాస్థలికి ఎయిర్పోర్ట్ విమానాశ్రయ ప్రాంతానికి వచ్చి ఇరు వర్గాలను శాంతి పనిచేశారు. ప్రస్తుతం అయితే పరిస్థితి ప్రశాంతంగానే ఉంది. అయితే ఇటు విమానాశ్రయ నిర్మాణం కేంద్రం వల్లే వచ్చిన బీజేపీ శ్రేణులు అలాగే కాదు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి చొరవ తీసుకున్నటువంటి ప్రత్యేక చొరవ వల్లే ఇది కళ సాకారమైందంటే కాంగ్రెస్ శ్రేణులు పరస్పరం వాగ్వాదానికి దిగడంతో ఉద్రిక్తత నెలకొంది. పరస్పరం ఇటు బీజేపీ శ్రేణులు అలాగే కాంగ్రెస్ శ్రేణులు కూడా నినాదాలు చేస్తూ హోరెత్తించారు. ప్రస్తుతం అయితే పరిస్థితి ప్రశాంతంగానే ఉంది. పోలీసులు ఇరు వర్గాలని సముదాయించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ధన్యవాదాలు రవిచంద్ర. भारत